perfection of membership, goals, interdependencies, and motivation, and structured relationships, and mutual influences, Okay. and importance of group, improve the mutual understanding, and performances, brings ideas, developing future activities. Okay. Then, Triveni. Yes, sir. Explain. Sorry, sir, I am like. One more. Who is that? Who is that? Preeti Badgera. English medium student. She is here. Yes, sir. Yes, Badger. What is the significance of group? So it is relationship between groups, sir. Relationship between groups or group members? Group members. Then Understanding, sir. To whom? To whom we have to understand. Client and counseling, sir. Client and counselor, huh? Yes, sir. We are not talking about client and counselor, no? What, sir? We are not talking about client and counselor. We are talking about group. So group between persons. Between the members. Understanding between the members, not counselor and client. Then. Okay, sir. So I hope you have received my points, and today we are going to begin to our main concept called working with groups or social group work. So what is social group work? It is a method of social work which develops the ability of individuals through the group activities. ಬೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. So as I mentioned in my yesterday class or in my previous class, I have taken example of your class as well as substance abuse children as well as Big Boss reality show, right? See how these three examples are going to fit for group work. That we need to understand. See, at the end of your course, only one student is going to get gold medal, and at the end of your course all 29 or 30 students are going to prove themselves that I am better than my previous days. I am better than my previous days. And at the end, all 29 students are going to prove their abilities by going for higher studies like MPhil or PhD, or few students may get
job in HR sector, in a developmental sector, or in a hospital sector. By that they are going to prove their ability. Also, few students are going to get job in the government sector, and they are going to prove themselves that they are the best. And also, few students are going to prove that, or they are going to realize themselves that they have not attempted up to the mark. What I mean to say is, ಈ ಬೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 30 ಜನರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ತಗೋಬಹುದು. By receiving that gold medal, the student is going to prove that I am having ability. It is not that the other 28 people are not having any abilities. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳಿದ 28 ಜನರ ಹತ್ರ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What it mean to say is, I am the best and I tried my level best ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು 2 ವರ್ಷ MSW ಓದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ at the end it has a full stop, it has a results which has brought by a group. 30 ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು NGO ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮುಖೇನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ನಾನು ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತ? ಯಾಕೆ? ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಸರ್. Exactly. See, if you don't have a competitors, then you will not work out yourself and you will not prove yourself that you are the best or you are the ultimate. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, understanding and skills. See, if you don't have your group members and you are the only member of the group, then it would be not called as a group and you would be not attempted yourself to gain knowledge, to understand yourself and to develop the skills which is very essential for your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಂಪು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್. If something is good among my group members, then 100% I accept and I try to inculcate in my life, in my values, in my ethics. ನನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100% ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರ, ನಾ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ನಂದು ನನಗ್ ಬಾಳದ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀರಿ ಅಂತವ್ರು? Do you learn from others? Yes, sir. Yes, sir. If yes, then I have a question. ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ತರಗತಿಯ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಗುಣವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋರಿದ್ದೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ? See, if you ask me, we are group of teachers. ಒಂದು 6 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದೀವಿ ನಾವು.
I observe each teacher and I feel. ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಲೀಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓ ಅವರು he continuously sit in front of laptop and he works, then why can't I? ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲೀಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ he is having knowledge which is out of the book. ಬುಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರದ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಿದಾವ? ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ? ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಲಿಬೇಕು, PPT ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಹಳ ತಗೋತಾರ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್. ನಮ್ಗ ಹತ್ರ ಅದ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಒಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶಾನೆ ಅದಾರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಒಬ್ರೇನಾ? ಆಲಿಯಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಇಡೀ 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇಡೀ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ದೇ ನಾವ್ ಸ್ವಂತ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ದೆನ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ದಂಗ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸೈತಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಯಾರಿಗ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಸಿದೆ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಎಲ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ MSW ಒಳಗ್ರಿ ಸರ್ ಎಂತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗ್ರಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನನಗಂತ್ರು ಸರ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ನಂಗೆ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೇನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು 2-3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹಂಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಹಂಗು 10 ಸರ್ ಕೊಡಿ ಹಿಂಗಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದ್ರಿ ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಧನ್ವಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಗ್ಲಿ ಸರಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರಿ ಸರ್ ತಾವಾಗಿನೇ ರೀ. ಅದ್ ನಾವು ಸರಾಗಿ ಕೊಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಡಿಗ್ರಿ ತನ ಹಂಗೆ ಐತಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ PG ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಅವ್ರಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್ ನಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗೂ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. It is a group work. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ದಟ್ I don't have these kind of qualities, I don't have these kind of skills, I don't have this kind of abilities in me, so that I need to learn. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್.
So moving on, social group work is concerned with social development of individual. See, ಬರೇ ಗುಂಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ each individual of the nation is in a growth progress, or if each individual of the nation is trying to develop his individual life, then automatically it impacts on social development. Sorry. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದು ಬರೀ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ Hello. There is little disturbance in the network. I'll postpone this class tomorrow. Hello. Get attendance and send me.
ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ.